నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకు స్వాగతం. An entry acts as a building block for a library catalog. Each entry in a catalog gives description of a book and other reading materials in a simple way to disclose to the readers the resources of the library. Normally, a document is made up of number of elements such as author, title, publication, edition, etc. From these elements, the important elements are identified and are arranged in an order to give the description of a document. The process of identification of the elements from a document and its description has been standardized in order to achieve the uniformity in the production of the entries. For this purpose, the standardized catalog codes such as Anglo-American cataloging rules and the classified catalog code have provided respectively their guidelines for the preparation of the main entries and the added entries. Now we can see what the term entry means. For the term entry, various authors given various definitions. According to Random House Dictionary of the English Language, the term entry has been defined as the act of recording something in a book or register, etc. In the context of libraries, the entry refers to a catalog record which gives a detailed description of a document that are added to the library collection to help the user in location of the document and thereby in exploiting the information resources of the library. The same term has been defined by according to Anglo-American cataloging rules as the entry is the complete unit of description about any item listed in a catalog. The same thing has been defined by Ranganathan as the entry is an ultimate unit record in a catalog or a documentation list. After having a discussion about the definitions, now we can see what is the importance of an entry. In cataloging practice, the entries are assuming of greater importance by giving the complete bibliographic description about a document such as author, title, publication, edition, joint authors, collaborators, subject, series, title, pagination and ISBN. The entries are assisting the readers in locating quickly the resources available in the library. But all these elements are not equally important. Among all the elements given in a description of a document, the author element occupies more important. After the author element, the title element occupies the secondary importance. Hence, the cataloger should take utmost care in selection of the elements and arrangement of these elements on the basis of their importance. Ultimately, the result is the final product of an entry. By and large, most of the catalog codes such as Anglo-American cataloging rules and the classified catalog code had provided the guidelines for the preparation of the entries for a variety of documents. Most of the elements that are required for the preparation of the entries are ascertained from title page and its overflow pages. But later, if there are any gaps are found in the preparation of the elements and selection of the elements, those gaps are filled up later by referring the reference sources. The cataloger prepare the cataloging entries as scientifically as possible in the light of the cataloging rules to produce the useful catalogs to the collection of the libraries. After discussing about the importance of an entry, now you can see what is the format of an entry. The card catalog is the most widely used and accepted form of the catalog. This card form has replaced the earlier forms of the catalog such as the book form and the sheaf form. The obvious reasons for choosing this card catalog is that the entry prepared on each card forms as a unit card, and this unit card system helps the cataloger in arranging and rearranging the entries in a desired fashion and desired way on the basis of their requirement. But the most recent forms of the catalogs are the microfilm, microfiche and the computer printed cards. The normal size of the catalog card is that 12.5 into 7.5 centimeters. Horizontally the size is 12.5 centimeters and vertically the size is 7.5 centimeters. Whereas the same thing can be said in inches as
5 into 3 inches. If you observe the physical format of the catalog, the format of the catalog card is having normally 2 vertical lines and 1 horizontal line. The first vertical line is called as the first indentation and the second vertical line is called as the second indentation. There will be also the third indentation which is imaginary. The horizontal line is called as the leading line. In the leading line only, the entry heading will normally be given. The entry heading will be given normally for either the personal author or corporate body or sometimes a combination of both. The entry heading normally starts from the first indentation of the card catalog, and the call number will normally be given in the upper left hand side corner of the catalog card, whereas the accession number will be given in the 7th line left hand side of the catalog card, whereas the description part starts from the second indentation and continues through the first indentation. And this card catalog may be either handwritten or printed or typed. And if the card catalog is handwritten, in such cases the card is provided with thinner lines to the cataloger to help the cataloger to write in the straight lines. And after having a discussion of the format of the entry, now we can see what is the parts of an entry. The main entry normally consisting of 2 parts. The first part is called as the entry heading and the second part is called as the descriptive part. Here the entry heading is the heading for the main entry. While deciding the heading for the main entry, the problem of the determination of the authorship has been raised. Here the authorship responsibility may be either the personal author or corporate body or sometimes a combination of both. The rules for choice of heading in the main entry will be decided on the basis of the rules provided under Chapter 21 of the Anglo-American Cataloging Rules. These rules covers the personal author, corporate body and also the cases where the authorship is not determinable. We have to remember that the entry heading should always be provided under the better known form of the author's name. In the case of personal authors, the geographical, linguistic and the cultural background of the author influence of the structure of the names. And whereas the descriptive part is completely based on the description given in General International Standard for Bibliographic Description. And this framework has been developed by International Federation of Library Associations and Institutions. The Joint Steering Committee of the Anglo-American Cataloging Rules has also been adopted it during its revision policy. These rules are provided in Part 1 of the Anglo-American Cataloging Rules 2. And after having a discussion about the parts of an entry, now we can see what are the areas of the main entry according to the AACR 2. The main entry of the AACR 2 normally categorized into 8 areas. First area is the heading area and the second area is the title and statement of responsibility area. Third area is physical description. Fourth area is series and fifth area is notes. Sixth one is standard number and terms of availability area and the seventh one is the tracings area and the last area is the call number area. In the heading area, normally the heading place occupied by the either the personal author or corporate body, and in case if the authorship is completely absent, then the heading area is occupied by the title. And in the title and statement of responsibility area, normally there will be 4 areas. The first area is the title area. In the title area, the title proper will come first, and after the title proper, the including the alternative title will be given here, and after that the general material designation area details will be given, and after that the parallel title and information if there is anything on subtitle, and after that the statement of responsibility, and after the statement of responsibility the subsequent statement of responsibility will be given. And coming to the edition area, the edition number will be given. After the edition number, the statement of responsibility relating to the particular edition will be given, and after the statement of responsibility, the subsequent edition statement will be given in this area. And the third area is the material specific details. In this area, in case of cartographic materials, the statement of scale and projection details will be given. And in the case of serial publications, the alphabetic or numeric or chronological designation number will be given here. And the fourth area is the publication and distribution area.
In case of publication and distribution area, the publisher details such as name of the publisher, place of publication and year of publication details will be given. If the publication details are completely absent, in such cases the details about the manufacturer such as the place of the manufacturer, year of the manufacturing and name of the manufacturing details will be given. And after the publication and distribution area, the third area is the physical description area. In the physical description area, first the extent of item details will be given. Here the information regarding the number of pages or number of volumes, number of discs or number of frames will be given. And after the extent of item, the information regarding the other physical details will be given. Here other physical details means here the illustrative details, the playing speed and also the material of which made, such kind of details will be given here. And after that the details about the dimensions. Dimensions means here the details such as height and diameter details will be given. And here the fourth element is the accompanying material. Accompanying material means along with the main document, if there are any accompanying materials, the details such as about such accompanying materials will be given here. And after the physical description area, the next area is the series area. In the series area, first the name of the series will be given. After the name of the series, the statement of responsibility relating to that particular series will be given, and after that the ISSN number, next the series number, and after that if there is any sub series, then details about that sub series, and after that if there is more than one kind of series to that particular document, then the second and subsequent series details will be given next. And if the document is having more than one series, in such cases such kind of details will be given separately in the parenthesis. And after the series area, the next area is the notes area. In the notes area, each kind of notes will be given separately in each paragraph. And after the notes area, the next sixth area is the standard number and terms of availability area. In the standard number and terms of availability area, the first kind of the element is either the ISBN number or the ISSN number. And after the ISBN number has been given, the information regarding the serial publications such as the key title of the serial will be given in case of serial publications. And after this, the price of the document, the third element is the price of the document, and after that the document is available with whom, such kind of details will be given in this area. And after this, the seventh area is the tracings area. In tracings area, the information regarding the headings about the added entries will be given here. Here the added entries information means the information regarding the joint other added entries, or the collaborator added entries, or the subject added entries, the title added entries, or the series added entries will be given here. And after the tracings area, the last and the final area is the call number area. In the call number area, the details such as the class number, book number and the collection number will be given. And after discussing about the areas involved in the main entry of the Anglo-American Cataloging Rules 2, the discussion now we can have on the levels of description. On the basis of the areas discussed under the description of the main entry, the ASR 2 has prescribed 3 levels of description. Here 3 levels of description means there are the first kind of first level of the description, only the minimum information about the document that is required for the purpose of the identification of the document will be given here. Here the minimum information about the document means the information such as title and the statement of responsibility relating to that particular title, and after that the edition information, and after that the place, name and year of publication details, and after that the notes information and extent of physical details such as extent of item, and after that finally the standard number details. This much of brief information will be given about the document which are required for the purpose of the identification of the document. And after the first level, the second level of description will give the somewhat fuller description about the document. Whereas coming to the third level of description, the third level, here the almost all complete information about the bibliographic details of the complete information about the document will be given as prescribed in the Anglo-American Cataloging Rules of 2.
However, the choice of the level of description mainly depends upon the size, services and the requirements of the library. And after having a discussion about the levels of description, now we can see what are the various types of entries involved in the catalog. Normally in the cataloging practice, the types of entries that are prepared in a catalog are mainly categorized into two types. The first entry is called as the main entry and the second category of entries are the added entries. Main entry is the entry that gives the maximum information about the document. The same thing, that is the main entry, has been defined by the standardized catalog code such as Anglo-American cataloging rules has been defined as the main entry is an entry which gives a complete catalog record of an item presented in the form by which the entity is to be uniformly identified and cited. Here the main entry not only records the essential information which is useful and relevant for the purpose of the identification and location of the document, but also it disclosed the information on the headings under which the added entries are to be normally be prepared for a particular document. The tracings information that is provided in the main entry at the bottom of the card is useful for maintaining the catalog up to date. But as emphasized by Dr. S.R. Ranganathan, the main entry once has been prepared, it becomes a master record of the library catalog. The main entry once prepared on the basis of sound scientific grounds, it becomes a basis for the preparation of the all added entries. The main entry is the fullest entry and by looking into it, the added entries are prepared very easily. And after having a discussion about the main entry, now we can see what is an added entry. Added entries are normally called as a secondary entry that forms a complement to the main entry. And these kind of entries are normally gives the information only briefly information about that particular document. These kind of entries normally cannot give the much details as prescribed in main entry of the ASR 2. The added entries generally consists of sufficient information in order to help the reader to the main entry. The elements that are normally involved in added entries generally consist of author, title, publication, edition, date and the call number. But this kind of details are exactly being true in the case of the entries of the classified catalog code. But whereas in the case of the Anglo-American cataloging rules 2, the added entries having almost all the information what the main entries are having. Here the term added entry has been defined by different authors in different ways. The term added entry has been defined by Anglo-American cataloging rules 2 as an entry which is additional to the main entry by which an item is represented in a catalog other than the main entry, that is a secondary entry. The same thing has been defined by Ranganathan as any entry other than the main entry is called as added entry. But the same term has been defined by the International Conference on Cataloging Principles as an entry giving partial or full information about a particular bibliographic unit other than the main entry. After having a discussion about the definition of the main added entry, now we can see what is the need for an added entry. In the main entry of the heading area, normally the entry heading will be given either for the personal author or for corporate body. And in case of the authorship is the completely absent, in such cases the entry heading will be given for title. In such cases, until and unless either the personal author name or corporate body name, or in some cases when the entry heading is having a combination of both, the title is known to the user, the reader cannot look into the bibliographic details of that particular document. However, sometimes apart from these three elements, that is the personal author or corporate body or title, sometimes the users may come with some other kinds of approaches such as the joint author approach or collaborator approach or subject approach or series approach. In such cases, in order to satisfy the reader coming with any kind of approaches, the added entries are to be prepared. Normally, the various kinds of added entries that are normally being prepared in a catalog are the subject added entries, the joint author added entries, the collaborator added entries, the series added entries, title added entries, reference entries and finally the analytical entries. Here the subject added entries means
The added entries that are prepared with that particular subject headings are called as subject added entries. And after the subject added entries, the added entries for the joint authors, if any. Sometimes the document may be having more than one authors. In such cases, the main entry will be prepared for the first author, and for the second and third authors, the joint author added entries will be prepared. And in case of third kind of added entries are the collaborator added entries. In case of collaborator added entries, the collaborator added entries are normally being prepared for editor, translator, illustrator and compiler. If the document is having any of this kind of collaborators, then the collaborator added entries are prepared and for such kind of persons. And after the collaborator added entries, the other kind of added entries are the series added entries. The series added entries are normally being prepared for the name of the series, and similarly the title added entries. The title added entries are also normally being prepared for the name of the title. And after this, another kind of added entries are the reference entries. The reference entries are normally being prepared to refer the reader from one heading to the main entry. Such kind of reference entries are normally being prepared for pseudonyms, synonyms and also if there is any variations in the spellings. In such cases only the reference entries have been prepared. Such kind of reference entries are normally being called as the C reference entries. In some cases, the C also reference entries have also been prepared in order to refer the user from one heading to the related heading. And the last kind of the added entries are the analytical entries. Analytical entries are the entries that are normally being prepared for a part of an item. Analytical entries are normally being three types: the author analytical entries, title analytical entries and the subject analytical entries. Analytical entry has been defined by in different ways, but the standardized definition has been given by according to Anglo-American cataloging rules, and the analytical entry has been defined by according to Anglo-American cataloging rules as an entry that can be prepared for a part of an item for which a comprehensive entry has already been made. Normally such kind of entries have been prepared in order to bring to the notice of the reader the important topics that are covered in that particular document. Now finally, we can take one example and see what kind of entries are required to be prepared for this particular title. Here the details that are given in the particular example are: the title is the marketing management and consisting of some subtitle also, the analysis, planning and control, and this document is the second edition. This document is prepared by, that is the authorship is the Philip Kotler, belongs to Northwestern University, and this document has also been further translated into Hindi by Subhash Gupta. And the publication details given in this particular example is Prentice Hall of India, New Delhi, 1972. And the call number of this particular example is 658.8 KOT/72, and the accession number of this particular example is 9876, and the name of the series given in this example is Prentice Series in Marketing Management, and the series number is number 2, and the notes information given in this example is this document contains bibliography and index, and the standard number of this particular document is 81/7000/111/0, and the pagination of this particular example is, the preliminary pages of this particular document is 9 pages, and whereas the textual pages are 306 pages, and the size of this particular example is 22 centimeters. And now on the basis of these details, we can see how we have to prepare the main entry. Since this particular example is having only one kind of authorship, that it is Philip Kotler, here the entry heading should be given under the name of the Philip Kotler only. So in the leading line, that is entry heading should be given as Kotler, Philip, and in the descriptive part, first the name of the title will be given, that is Marketing Management, and subtitle is analysis, planning and control / statement of responsibility, that is Philip Kotler, and after that semicolon and subsequent statement of responsibility. Here in this particular example, the subsequent statement of responsibility is that this particular document has been translated into Hindi by Subhash Gupta. These details are given, will be given in the subsequent statement of responsibility as
translated into Hindi by Subhash Gupta, area punctuation mark, and the edition information is the second edition and again area punctuation mark, and the publication details are New Delhi Prentice, 1972. And after that the pagination in the physical description area, the pagination details will be given such as preliminary pages, that is 9, textual pages are 306 pages, size is 22 centimeters, and within the parenthesis the series information. After the pagination, the series information will be given in the parenthesis. First the name of the series will come, that is Prentice series in marketing management, semicolon, and after that this in this title there is no statement of responsibility relating to the series. So, we are leaving that area, and after that the series number will be given as 2. Then we close the parenthesis and put a full stop, and after that series area, in the notes area, since this title is having the bibliography and index, the information will be given as includes bibliography and index. And after the notes information, finally the standard number information, that is the ISBN information will be given. The ISBN is 81-7000-111-0, and after the ISBN the tracings information will be given at the bottom of the card. The tracings information means this is the information that can be useful for the preparation of the added entries. Here in the tracings information, first the information regarding the subject added entries will be given. Here this particular title is having the title of marketing management. Here the user may come with two kind of approaches of the subject, that is one is marketing and another subject is the marketing management. So, here the subject headings, two kinds of subject headings will be given. The first heading is the marketing and second subject heading is the marketing management. And after that the joint other added entries. Here this particular title does not have any second or third other, this particular example does not have any joint other added entries. And after that the collaborator added entries. In the collaborator added entries, this document has been translated into Hindi by Subhash Gupta. So, one more added entry will be prepared by Subhash Gupta, that is Gupta hyphen Subhash full stop. And after the collaborator added entries, the title added entry will be given, and finally the series added entry. So, for this particular example we are preparing one main entry and 5 added entries. The first 2 added entries are for subject headings, and one more added entry for Subhash Gupta, and one more added entry for title, and last the added entry for series. And in our today's topic, so far we have discussed the topics such as what is the definition of the main entry, what is the importance of the main entry, and what is the format of the main entry, and what are the parts of an entry, and what are the areas of the main entry according to the Anglo-American cataloging rules, and finally and what are the various kinds of the entries. మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు సలహాలు తెలియచేయండి. మీ సూచనలు సలహాలు తెలియచేయవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033. పాలనా వ్యవస్థల అధ్యయనాలకు సంబంధించిన క్రమబద్ధమైన అధ్యయనంలో ముఖ్యంగా 20వ శతాబ్దం తొలి భాగం నుంచే ప్రారంభమయ్యాయి. పారిశ్రామిక విప్లవం, పెట్టుబడిదారీ విధానం ఆవిర్భావం వల్ల వ్యవస్థలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. కాలక్రమేణా
రాజ్య విధులు పెరిగి భారీ వ్యవస్థల ఆవిర్భావానికి దోహదం చేశాయి. పాలనా వ్యవస్థలని అదుపులో పెట్టి మితవ్యయం, సామర్థ్యం సాధించడం పెద్ద సమస్యలుగా తయారయ్యాయి. ఈ అంశాలే వ్యవస్థల అధ్యయనానికి దోహదం చేశాయి. వ్యవస్థల అధ్యయనంలో ప్రధానంగా వ్యవస్థల నిర్మాణం, పని విధానం, సామర్థ్యం, వ్యవస్థల్లో పనిచేసే బృందాలు, వ్యక్తులు, వారి ప్రవర్ధన మున్నగు అంశాలు చర్చకు వస్తాయి. ఈ అంశాలపైన వివిధ రచయితలు వ్యక్తపరిచినటువంటి అభిప్రాయాల్ని మనము ఇక్కడ దృక్పథాలుగా మనము పిలుస్తాం. వ్యవస్థల అధ్యయనానికి సంబంధించినటువంటి రకరకాల దృక్పథాలలో ప్రధానంగా సాంప్రదాయ దృక్పథం, మానవ సంబంధాల దృక్పథం, ప్రవర్తనా దృక్పథం, సామాజిక మానసిక దృక్పథం, ఆవరణ దృక్పథం, తులనాత్మక దృక్పథం, ఈ రకంగా రకరకాల దృక్పథాలు ఉన్నాయి. ఈ అంశాలని కూలంకషంగా చర్చించడానికి ఈరోజు మన ముందు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు, ప్రభుత్వ పాలనా శాఖ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో వీరు ఆచార్యులు పనిచేస్తున్నారు. అదే రకంగా ఆచార్య డాక్టర్ జి సుదర్శనం గారు, వీరు రాజనీతి శాస్త్ర విభాగం కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యులు పనిచేస్తున్నారు, వీరు వచ్చారు. ఆచార్య శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు, ముఖ్యంగా ఈ సాంప్రదాయక దృక్పథం అంటే ఏమిటి అసలు? ఈ సాంప్రదాయక దృక్పథానికి కృషి చేసినటువంటి వివిధ రచయితల గురించి, దాని సాంప్రదాయ దృక్పథం గురించి మా విద్యార్థులకు కొంత వివరంగా చెప్పండి. సాంప్రదాయక దృక్పథం అనేటువంటి పేరును మొదలు విలియం జి స్కాట్ అనే వ్యక్తి రచయిత ఉపయోగించాడు. ఆయన సాంప్రదాయక, నవ్య సాంప్రదాయ, ఆధునిక దృక్పథాలుగా ప్రభుత్వ పాలన సిద్ధాంతాలని వర్గీకరించడం జరిగింది. సంప్రదాయ దృక్పథం సంప్రదాయం అనేటువంటి మాటకి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్లో క్లాసికల్ అనే మాటకు ముఖ్యంగా ఒకటి పురాతనమైన అని అర్థం, రెండవది చాలా గొప్పది అనేటువంటి అర్థం. సంప్రదాయ దృక్పథం నిజంగానే పాలనా శాస్త్ర దృక్పథాలలో మొదటిది, తొలిది, పాతది, అదేవిధంగా గొప్ప దృక్పథంగా కూడా భావించబడుతున్నది. దీనికి చాలామంది రచయితలు కృషి చేశారు, సిద్ధాంతకర్తలు కృషి చేశారు. వీళ్ళను ముఖ్యంగా మనం 3 పాయలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి హెన్రీ ఫెయల్, ఫ్రెంచ్ పాలనా తత్వవేత్త, మైనింగ్ ఇంజనీర్గా పనిచేసి పాలనా తత్వవేత్తగా ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి హెన్రీ ఫెయల్ చెప్పినటువంటి పాలనా దృక్పథం ఒకటి. దీనిని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ థియరీ అంటున్నారు, పాలనా నిర్వహణ దృక్పథం అని. ఈ దృక్పథంలో ముఖ్యంగా పాలనలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత స్థాయి సమస్యల గురించి, ఉన్నత స్థాయి విషయాలను గురించి చర్చించడం జరిగింది. ఇంకొక పాయకు ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి సిద్ధాంతం ఎఫ్డబ్ల్యూ టేలర్ చెప్పినటువంటి సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ థియరీ, శాస్త్రీయ నిర్వహణ సిద్ధాంతం. ఇది క్రింది స్థాయి పాలనా సమస్యలను గురించి విశ్లేషించినటువంటి సిద్ధాంతం. టేలరు ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలో క్రింది హోదా నుండి అత్యున్నతమైనటువంటి పదవులను అధిరోహించి తనకున్నటువంటి వ్యక్తిగత అనుభవం నుంచి పాలనా విషయాలను గురించి సూత్రీకరణ చేసినటువంటి వ్యక్తి. తర్వాత మూడవ పాయగా చెప్పుకునేటువంటి సంప్రదాయ సిద్ధాంతంలో జర్మన్ తత్వవేత్త, సమాజ తత్వవేత్త అయినటువంటి మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పినటువంటి ఉద్యోగి స్వామ్య సిద్ధాంతం ఉంది. ఈ 3 పాయల్ని కలిపి మనం సంప్రదాయ సిద్ధాంతంగా చెబుతున్నాం. వీళ్ళు కాకుండా లూథర్, గలిక్, మూనీ, రేలీ, మేరీ పార్కర్ ఫాలెట్ను కూడా కొంతవరకు దీంట్లో సిద్ధాంతంలో దీనికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులుగా చెప్పుకుంటున్నారు. సరే, ఫాలెట్కు సంబంధించినంతవరకు కొంత మీమాంస కూడా ఉంది. మేరీ పార్కర్ ఫాలెట్ వాస్తవంగా సంప్రదాయ సిద్ధాంతంలో అంతర్భాగమా లేక ప్రవర్తనవాద సిద్ధాంతానికి కూడా ఆద్యురాలా అనేటువంటి చర్చ కూడా ఉంది. సరే, విషయాలను మనం ఇంకా వివరంగా చూడవచ్చు. సరే ఆచార్య శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మన ఫాలెట్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుంటాం. కానీ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి మీరు చెప్పారు ఇందాక, ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథం అనేది ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో ఆవిర్భావంలో ముఖ్యంగా ఇది ఒక ప్రధాన దృక్పథంగా, అలాగే ఇది ఒక గొప్ప దృక్పథంగా కూడా చెప్పారు కదా. మరి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే డాక్టర్ సుదర్శనం గారు, ఈ సాంప్రదాయక దృక్పథం ప్రధానంగా ఎటువంటి అంశాలపైన, దీని ప్రధాన ప్రమేయాలు ఏమిటి, దీని భావనలు ఏమిటి, కొంత చెప్పండి. మనము సాంప్రదాయ దృక్పథాన్ని గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఈ దృక్పథం ఏ ప్రిమైజెస్ మీద ఆధారపడి ఉంది, ఏ ఆలోచన విధానం మీద ఆధారపడి ఉంది అనేది మనం చర్చించుకున్నప్పుడు సాంప్రదాయ దృక్పథము ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక శాస్త్రీయ సూత్రాలను
ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి దృక్పథం ఉంది. అంటే వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలంటే కొన్ని శాస్త్రీయ నియమాలు సూత్రాలు ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఆధారంగా చేసుకున్నారు. అయితే ఈ శాస్త్రీయ సూత్రాలకి యూనివర్సాలిటీ అంటే ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాటికి ఒప్పందం అంటే అందరూ దాన్ని అంగీకరించేటువంటి ఒక యూనివర్సాలిటీ అనేది ప్రిమైజెస్గా పెట్టుకొని వాళ్ళు అంటే సార్వజన ఆమోదం అనేది ఒకటి. అట్లాగే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఆ సూత్రాలను సిద్ధాంతాలని పెంపొందించేటప్పుడు కొన్ని వాస్తవిక అంశాలని అంటే ప్రస్తుతం వ్యవస్థలో జరిగేటువంటి వాస్తవిక అంశాలని ఆధారంగా చేసుకొని అంటే ఇదే ఊహాత్మకంగా చేసింది కాదు, వాస్తవాలను ఆధారంగా చేసింది కాబట్టి దీన్ని శాస్త్రీయత అనేది దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాతిపదిక ఒక ప్రిమైజ్గా కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. శాస్త్రీయ ప్రాతిపదిక అనేది ఒకటి. తర్వాత ఇది విలియమ్స్ అంటే ఒక శాస్త్రీయం అన్నప్పుడు దానికి ఏ రాజకీయంతో కానీ ఏ ఆలోచన విధానంతో సంబంధం లేకుండా ఒక శాస్త్రం అంటే శాస్త్రమే అది, అంటే ఇలా జరుగుతుంది అంటే జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశం దాంట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి ఏ రాజకీయ ప్రమేయం అనేది లేకుండా రాజకీయ ఆధారాలతో కాకుండా ఒక తటస్థమైనటువంటి ఒక శాస్త్రీయ నియమాలు అనేటువంటి ఒక ప్రిమైజెస్ మీద కూడా వీటిని డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇలా అంటారా ఇప్పుడు అన్ని కాల పరిస్థితుల్లో ఏ వ్యక్తులు వచ్చిన వ్యవస్థల్లో ఎటువంటి వ్యక్తులు పనిచేసినప్పటికీ కూడాను ఈ రకంగా పనిచేయాలి అనే ఒక సిద్ధాంతం ఒక ప్రాతిపదిక మనము శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని చెప్తామంటారు అన్నమాట. అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా అది పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి లేదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ కానివ్వండి దేనికైనా ఈ నియమం అనేది పాటించవచ్చు. ఈ నియమం మనకు కనిపిస్తుంది ఆచరణలో. అంటే ప్రభుత్వేతర సంస్థలలో పెద్ద సంస్థలలో చిన్న సంస్థలలో ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలలో సేవా సంస్థలలో ఇట్లాంటి అన్ని రకాల సంస్థల్లో ఇది ఉపయోగకరమైనటువంటి సూత్రాలు ఉండాలని చెప్పేసి అంటారు అన్నమాట. ఇంకా మిగతా ప్రమేయాలు ఏమున్నాయో కొంచెం వివరంగా చెప్పండి. అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే శాస్త్రీయతే కాకుండా అంటే ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రధానంగా ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథం అనేది ఇది ప్రధానంగా కొన్ని ప్రమేయాలపైన ఆధారపడి ఉంది. మెయిన్గా ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఇది ఒక శాస్త్రీయకత అంటారు. రెండవది నిర్మాణము ప్రాధాన్యత చెప్పారు కదా. అంటే నిర్మాణాన్ని బేసిక్గా తీసుకొని చెప్పేటువంటిది. అంటే వ్యవస్థ నిర్మాణం బాగుంటే వ్యవస్థ బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉర్విక్ నిర్మాణం అంటే ఏమిటంటే కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే వ్యవస్థ నిర్మాణం ఉన్నప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఇంజనీరు ముందు డిజైన్ వేసుకొని ఎలాగైతే బిల్డింగ్ కడతారో ఒక వ్యవస్థ బాగా ఉండాలంటే కూడా దానికి ఒక డిజైన్ ఒక నిర్మాణం అనేది పటిష్టంగా ఉండాలి. అయితే దీంట్లో నిర్మాణం అంటే ఏమిటి అన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే అది వ్యక్తులకి విధులను అప్పగించి వాళ్ళ చేత పనులు చేయించగలిగేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఒక ఏర్పాటును స్ట్రక్చర్గా నిర్మాణంగా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి నిర్మాణమే ఒక ప్రాథమిక అంశంగా ఒక ప్రధాన అంశంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సిద్ధాంతం. కాబట్టి ఈ క్లాసికల్ అప్రోచ్ని లేదా సాంప్రదాయ అప్రోచ్ని మనం నిర్మాణాత్మక దృక్పథం అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఇది ప్రధాన ప్రాతిపదికల కింద మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక భవన నిర్మాణానికి ప్రణాళిక ఏ రకంగా అయితే మూలాంశమో అదే రకంగా వ్యవస్థలకు కూడాను ఒక ప్రణాళిక అంటే ఒక నిర్మాణం ఉండాలి. నిర్మాణము అంటే ఏ వ్యక్తులు వ్యవస్థలకు లభ్యమయ్యే వ్యక్తులందరూ కూడా ఎవరెక్కడ ఉండాలి ఎవరేం పని చేయాలి లాంటి అంశాల ఒక ప్రక్రియగా మనము చెప్తారనమాట. వీటిలో వెంకటయ్య గారు ఈ ప్రాతిపదిక భావనలో ఇంకా రెండు కూడా మనం జోడించవచ్చు. ఒకటి ఆర్థిక మానవుడు అనేటువంటి భావన. ఈ సిద్ధాంతకర్తలందరూ కూడా మనిషి ఆర్థిక విషయాలకే స్పందిస్తాడని ఇప్పుడు వస్తున్నామండి. ఇప్పుడు ఆచార్య శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇందాక డాక్టర్ సుదర్శన్ గారు చెప్పారు కదా ఈ సాంప్రదాయక దృక్పథం అనేది కొన్ని ప్రమేయాల ఆధారంగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా వాళ్ళు చెప్పారు ఈ శాస్త్రీయ భూమిక అనుకోండి, శాస్త్రీయ ప్రాతిపత్తి అనుకోండి, అదే రకంగా అనుభవం సార్వజనికత అన్నారు. రెండవది వ్యవస్థ నిర్మాణం. అదే రకంగా మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఒక ఆర్థిక మానవుడు వ్యవస్థలోని మానవుడిని ఆర్థిక మానవుడిగా ఈ సాంప్రదాయక దృక్పథము పోలుస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట. దీన్ని మనము దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు మనము ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథానికి కృషి చేసినటువంటి ఈ ప్రధాన సిద్ధాంతకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రధాన కృషిని కొంత మాకు వివరంగా చెప్తే మా విద్యార్థులకి బాగుంటుంది. వీటిలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం వీళ్ళందరూ కూడా పాలనా నియమాలను సూత్రీకరించడం జరిగింది. ఫేయర్లు కానివ్వండి, టేలర్ కానివ్వండి, వెబర్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా అదేవిధంగా లూథర్ గలీకు, అర్వీకు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పద్ధతిలో కొన్ని మూలమైనటువంటి సూత్రాలను గురించి చెప్పారు. ఈ సూత్రాలను పాటించినప్పుడే పాలనా వ్యవస్థలో
సామర్థ్యం ఉంటుందని, పొదుపరితనం సమకూరుతుందనేటువంటి భావాన్ని వీళ్ళు వ్యక్తపరిచారు. ఈ పాలనా నియమాలను ఒక్కొక్కరు వారి యొక్క సంఖ్య కూడా వేరువేరుగా ఉంది. ఉదాహరణకి ఫేయల్ 14 సూత్రాలు ఉన్నాయని చెప్పాడు, టేలర్ 4 సూత్రాలు చెప్పాడు, వెబరు 5-6 సూత్రాలుగా ఉద్యోగి స్వామి హేతుబద్ధ ఉద్యోగి స్వామ్య సూత్రాలుగా చెప్పాడు. ఇట్లా సూత్రాలను పేర్కోవడం అనేటువంటిది వీళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి మౌలికమైనటువంటి అంశం అండి. అయితే ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఫేయలు ఉన్నత స్థాయి పరిపాలన గురించి కొన్ని మౌలికమైనటువంటి సూత్రాలు చెప్పాడు. ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే పాలనే, ఎక్కడైనా ఏ సంస్థలోనైనా కూడా పాలనే అని, పాలనలో మూలమైనటువంటి అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయని, మౌలిక సూత్రాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయని ఆయన చెప్పాడు. వీటిల్లో ఏమిటనంటే ప్లానింగు, ఆర్గనైజింగు, కమాండ్, కంట్రోలు, కోఆర్డినేషను, ఇట్లాంటివి మౌలిక సూత్రాలుగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రణాళిక రచన, వ్యవస్థీకరణ, నియంత్రణ, సమన్వయం, ఇట్లాంటివి మౌలికమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పాడు. టేలరు 4 సూత్రాల గురించి చెప్పాడు. పని శాస్త్రాన్ని రూపొందించడం అని చెప్పాడు. అంటే ప్రతి పని కూడా అశాస్త్రీయంగా చేయొచ్చు, శాస్త్రీయంగా చేయొచ్చు అని. శాస్త్రీయమైన పద్ధతులు ఏమిటో, ఒక్కొక్క పద్ధతిలో ఉత్తమమైన పద్ధతిని ఎంపిక చేసి ఉత్తమ పద్ధతుల యొక్క మేలి కలయికనే పని శాస్త్రంగా చెప్పాడు. అదేవిధంగా పని వాళ్ళను శాస్త్రీయంగా ఎంపిక చేసుకోవాలని చెప్పాడు. అంటే ప్రతి పనికి ప్రతివారు పనికిరారని, వాళ్ళకున్నటువంటి అభిరుచిని బట్టి, వాళ్ళకున్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని బట్టి, వాళ్ళకున్నటువంటి దృక్పథాన్ని బట్టి మనం పని వాళ్ళను కూడా, ఇంతకుముందు ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాలకు ఇట్లాంటిది అవసరం అని చెప్పి భావించేది, కానీ మనం పని వాళ్ళని ఎంపిక చేస్తున్నప్పుడు, లేబరర్స్ని కానీ కార్మికులను ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు ఇట్లాంటిది అవసరం అనేటువంటి ఆలోచన వరకు లేకుండా ఆయనే చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వాలని కూడా చెప్పాడు కార్మికులకు. చివరిగా మానసిక విప్లవం అని కూడా చెప్పాడు. పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు యాజమాన్యానికి మధ్యన సుహృద్ వాతావరణం ఉండాలని, కలిసి పనిచేయాలని, ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినప్పుడు పరిశ్రమ యొక్క ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, ఇద్దరికీ లాభం వస్తుందని. ఇక్కడ ఏమిటనంటే ముఖ్యంగా మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతానికి నేను చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. మార్క్సు ఈ సర్ప్లస్ అనేటువంటిది కార్మికులు చేసిన కృషి వల్ల వస్తుందని చెబితే, టేలర్ మాత్రం అట్లా కాకుండా ఇది ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తేనే ఉత్పత్తి కానీ మిగులు కానీ పెరుగుతుంది, ఇద్దరు దాన్ని పంచుకోవచ్చు, అందుకొరకే కార్మికులు యాజమాన్యం మధ్య ఉన్నటువంటి స్పర్ధ మంచిది కాదనేటువంటి హితవు చెప్పడం జరిగింది. చివరికి వెబర్ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఆయన సిద్ధాంతంలో మొదటి అంశం అధికార సూత్రీకరణ. అధికారానికి మూలం ఔరసత్వం అని చెప్పాడు. అంటే ఎవరైనా అధికారం చెలాయించాలంటే వాళ్ళు చెలాయించే అధికారం మంచిదే, న్యాయసమ్మతమైనటువంటి భావన అధికారం ఎవరి మీదనైతే ప్రయోగించబడుతుందో వాళ్ళకు ఉండాలని చెప్పాడు. అట్లా వాళ్ళు భావించడానికి 3 ప్రధాన కారణాలు చెప్పాడు. ఒకటి సంప్రదాయం అని చెప్పాడు. అంటే గతానుగతికంగా అనూచానంగా వస్తున్నటువంటి పాత పద్ధతులు ఇవి నడుస్తున్నాయి కనుక ఇది మంచిది అయి ఉంటుందని చెప్పి అందరూ దాన్ని ఒప్పుకోవడం. లేకపోతే వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి అద్వితీయమైనటువంటి ఆకర్షణ శక్తి, దాన్ని కెరిస్మాటిక్ అథారిటీ అన్నాడు. అంటే వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి బాగా దివ్యమైనటువంటి ఆకర్షణ శక్తి, ఒక దివ్యశక్తి ఉండటం మూలంగా ఆ వ్యక్తి చెప్పింది తప్పు కాదు అని ఆచరించడం. చివరిగా న్యాయహేతుబద్ధ అధికారం అని ఇంకోటి చెప్పాడు. ఒక వ్యక్తి చెప్పేటువంటి విషయం సవ్యంగా ఉంది, హేతుబద్ధంగా ఉంది, సకారణంగా ఉందని చెప్పి అంగీకరించడం, లేకపోతే ఈ చట్టంలో ఉంది, ఆ చట్టంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని పాటించకుంటే చట్ట ఉల్లంఘన జరిగినట్టు అవుతుంది, శిక్ష పడుతుంది అన్నటువంటి భయం వల్ల ఆచరించడం. ఈ 2 కలిపినటువంటి అధికారాన్ని న్యాయహేతుబద్ధ అధికారం అన్నాడు. దాని ప్రాతిపదికగా ఒక పాలనా వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్లో చెప్పాడు. వెబర్ చెప్పినటువంటి విషయం పాలనా వ్యవస్థలు ఇట్లా వాస్తవంలో ఆయన చెప్పిన లక్షణాలు ఉన్న పాలనా వ్యవస్థ ఉన్నదని కాకుండా ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఆదర్శ హేతుబద్ధమైనటువంటి ఉద్యోగి స్వామ్యం అని చెప్పాడు. అది వాస్తవంలో ఎక్కడ 100కి 100 రూపాయలు ఎక్కడ ఉండకపోవచ్చు, కానీ దాన్ని మనం ఆసరాగా చేసుకున్నప్పుడు ఒక వ్యవస్థ ఏ మేరకు హేతుబద్ధంగా ఉన్నదో మనం నిర్ణయించుకునేటువంటి అవకాశం మనకు కలుగుతుంది. చాలా మంచిదండి. ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, ఇది వీళ్ళు కొన్ని సూత్రీకరించడంలో ముఖ్యంగా ఈ ఫెయల్ కానీ, టేలర్ కానీ, వెబర్ కానీ, ఇందాక డాక్టర్ సుదర్శన్ గారు చెప్తూ ఏమన్నారంటే ఇది ఒక శాస్త్రీయ ప్రాతిపదికను కల్పించాలని అంటే దానికి కొన్ని సూత్రాలు ఉండాలా అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ శాస్త్రీయకతలో భాగంగానే ప్రభుత్వ పాలనలో ముఖ్యంగా వ్యవస్థలకి కొన్ని సూత్రాలని ఏర్పాటు చేయడం కోసం అని చెప్పేసి కృషి జరిగింది. దానికోసం మనము ఇప్పుడు శాస్త్రీయకత అని అంటున్నాం. దీంట్లో బాగుందండి. వెబర్ గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే అధికార రూపాలను గురించి చెప్తూ ప్రతి విషయంలోనూ ఇక్కడ సాంప్రదాయక అధికారం కానివ్వండి, లేదా సంమోహనాత్మక అధికారంలో కానివ్వండి, లేదా న్యాయబద్ధ అధికారంలో కానివ్వండి, ప్రతి దానికి కూడా ఒక లీగాలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా అన్నారు కదా. ఇది చాలా బాగుందండి. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా డాక్టర్ సుదర్శన్ గారు
మిగతా ఇది థింకర్స్ గురించి ముఖ్యంగా ఈ గల్లిక్ ఉర్విక్ గురించి వాళ్ళ కృషి ఎటువంటిదో కొంత చెప్పండి. అంటే మనం సాంప్రదాయ దృక్పథాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు గల్లిక్ ఉర్విక్ గురించి కొంచెం ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం అవసరం అండి. ఎందుకంటే గల్లిక్ ఉర్విక్ అనే వాళ్ళు ఒక వ్యవస్థ, ముఖ్యంగా పరిపాలనా వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తే సమర్థంగా పనిచేస్తుంది, సామర్థ్యత ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది చెప్పడానికి కొన్ని వాళ్ళు నియమాలను రూపొందించడానికి ప్రయత్నం చేసినారంట. కాబట్టి గల్లిక్ ఉర్విక్ను మనం గుర్తు చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే వాళ్ళు ప్రతిపాదించినటువంటి కొన్ని నియమాలు అనేటివి చాలా ముఖ్యం. అయితే ఈ నియమాలు వాళ్ళు ప్రతిపాదించడానికి ముఖ్యంగా అంతకంటే ముందు ఉన్నటువంటి ఫేయలు రచించినటువంటి నియమాలు కానివ్వండి, లేదా ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా టేలర్ యొక్క శాస్త్రీయ నియమాలు, ఈ రెండింటిని ఫేయలు టేలరు నియమాలని ఆధారంగా చేసుకొని పరిపాలనా నియమాలని చెప్పేసి వీళ్ళు కొన్ని నియమాలని చేయడం జరిగింది. అయితే దీనికి ముఖ్యంగా వాళ్ళ కృషి ఏంటంటే పరిపాలన అనేది ఒక సైన్స్, దీన్ని ఒక సైన్స్ లాగా డెవలప్, ఒక శాస్త్రం ఇది. అంటే అన్నీ మనం కష్టపడి అంటే ఏదైనా ఒక శాస్త్రముని డెవలప్ చేసినప్పుడు ఒక ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లాగానే పరిపాలనా శాస్త్రాన్ని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. దానికి కావాల్సింది మనం మిగతా న్యాచురల్ సైన్సెస్లో ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా కొన్ని నియమాలు, ప్రిన్సిపల్స్ తయారు చేయాలని చెప్పారు. వీళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే సమన్వయం అనే ఒక ప్రిన్సిపల్, ముందు పని విభజన ఒక ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు, పని విభజన నియమము, సమన్వయ నియమము, క్రమానుగత శ్రేణి, ఆజ్ఞా ఏకత్వము, ఆజ్ఞా ఏకత్వము, నాయకత్వము, ఇట్లా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి డెవలప్ చేశారు. చేసేంటంటే ఈ నియమాలను పాటించినప్పుడు సమాజం ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా కూడా సామర్థ్యం అనేది తప్పనిసరిగా పెరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎంఫసైజ్ చేసిందంటే పని ఎఫిషియెంట్గా జరగాలంటే పనిని విభజించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే పని విభజనలో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మనకు మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఈ పారిశ్రామిక విప్లవం అనండి, శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరగటం వల్ల విజ్ఞానం అనేది చాలా పెరిగిపోయింది. విజ్ఞానం పెరిగిపోయినప్పుడు ఆ విజ్ఞానం ఏ ఒక్కరూ కూడా మొత్తాన్ని అవగాహన చేసుకోలేరు. ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఒక్కొక్క స్పెషలైజ్డ్ వ్యక్తి టేకప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది. అందుకని ఒక వ్యవస్థ నడవాలంటే కూడా మనం ఒక్కొక్క శాఖను ఒక్కొక్క నైపుణ్యటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వటం ద్వారా, అంటే ఒకే వ్యక్తి అన్ని పనులు చేయటం కంటే కూడా ఒక నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక పని చేయటం ద్వారా ఆ వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి ఎక్కువగా పెరుగుతుంది, సామర్థ్యత ఎక్కువ పెరుగుతుంది. కాబట్టి పని విభజన, దాన్ని ప్రత్యేకీకరణాన్ని కూడా స్పెషలైజేషన్, డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ తప్పనిసరిగా పాటించాలని చెప్పారండి. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందని అంటే ఈ సాంప్రదాయక సైద్ధాంతికుల ప్రధాన ప్రమేయాలు ఇది ముఖ్యంగా వ్యవస్థలో సామర్థ్యం పెంచడం, ఉత్పత్తిని పెంచడం, అదే రకంగా పొదుపుని మితవ్యయాన్ని పాటించడం, లేదా పొదుపుని పెంచడం అని చెప్పేసి మనకి ప్రధానంగా తోస్తుందండి. అదే రకంగా డాక్టర్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఇందాక ఏమన్నారు అని అంటే ఆర్థిక మానవుడు, వీళ్ళ యొక్క ప్రధాన భావన అంతా కూడాను, మెయిన్ ఎంపసిస్ అంతా కూడాను ఆర్థిక మానవుడిపైనే దృష్టి కేంద్రీకరించారు అని చెప్పారు. అదే రకంగా ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథం ప్రధానంగా ఇది వ్యవస్థల గురించి మాట్లాడుతూ, ముఖ్యంగా నిర్మాణం గురించి మాట్లాడుతూ, వ్యవస్థలకి నిర్మాణం పైన దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ, నిర్మాణం లేకపోవడం నిర్హేతుకము, క్రూరము, వృధా ఆ రకంగా అంటారండి. ఈ అంశాల దృష్టితో చూసినట్లయితే కొద్దిగా మాకు వివరంగా చెప్పండి. ఆర్థిక మానవుడు అంటే ఏంది, ఎందువల్ల వాళ్ళు వ్యవస్థలకు నిర్మాణం లేకపోవడం, నిర్హేతుకము, క్రూరము, వృధా అనేది ఎందుకోసం అంటారు, కొద్దిగా వివరంగా చెప్పండి. అంటే ఈ వ్యాఖ్యానానికి అర్థం ఏమిటనంటే ఏదైనా మనం పాలనకు సంబంధించినటువంటి పెద్ద పనిని చేపట్టినప్పుడు ముందుగా పని ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటి ఒక పథకం, ప్రణాళిక లేకుండా చేసినప్పుడు మనం అనుకోని సమస్యలు రావచ్చని, వాటి మూలంగా సమయం, వనరులు వృధా అవుతాయి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఏ విషయానికైనా ముందు ఆలోచన అవసరం అని చెప్పారు. అంటే ఈ సిద్ధాంతకర్తలందరూ కూడా ప్లానింగ్, ప్రణాళీకరణ యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి చాలా చెప్పారండి. అందుకొరకే ఇది ఈ రకంగా చేయడం అనేటువంటి నిర్హేతుకం. ఎందుకనంటే ఈ పాలన కూడా రాను రాను అంటే వీళ్ళు ఈ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించే సమయానికి పాలన చాలా సంక్లిష్టం అయిపోయింది. పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామిక వ్యవస్థలు వచ్చినాయి. కాబట్టి వాటిలో ఉన్నటువంటి విషయాలను గురించి ముందుగానే ఆలోచించడం అవసరం అని చెప్పారు. ఇక ఆర్థిక మానవుడు అంటే ఏమిటంటే మనిషి ప్రధానంగా డబ్బుల కోసం పనిచేస్తాడని, కాబట్టి జీతభత్యాలు బాగా ఇచ్చినప్పుడు మనిషిని ప్రేరణ చేయవచ్చని, పని పట్ల ఉద్యుక్తుని చేయవచ్చని, ఆ రకంగా పరిశ్రమ లాభాన్ని గడించవచ్చు, పాలన కార్యం నెరవేరుతుంది, ఇది ప్రభుత్వ కార్యం కానివ్వండి, ప్రైవేట్ కార్యం కానివ్వండి అని చెప్పి అనుకున్నారు. అయితే ఇది లిమిటింగ్ అజంప్షన్ అని, అంటే మనిషి కేవలం డబ్బుల కోసమే పనిచేయడు, మనిషికి కొన్ని అనుభూతులు, ప్రేమ, అనురాగం, ఇతరుల పట్ల జాలి, కరుణ, వాళ్ళకు కొన్ని ఫీలింగ్స్,
మనిషి యొక్క అవసరాలు కేవలం సంపూర్ణంగా ఆర్థికమైనటువంటివే కావు, ఆర్థికేతరమైనటువంటి అవసరాలు కూడా మనిషికి ఉంటాయి. వాటి ద్వారా కూడా మనిషిని ప్రేరణ చేయవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రవర్తనవాదులు చెప్పారు. ఇది తర్వాత సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి అంశం. ఆర్థిక మానవుడిలో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి దాగి ఉన్నటువంటి భావన ఏమిటంటే మనిషి స్వార్థపరుడు అని. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. వ్యక్తి తన యొక్క అవసరాల కోసమే చూస్తాడు, ఇతరుల యొక్క అవసరాలకు చూడడు అనేటువంటి భావన కూడా దీంట్లో ఉంది. అంటే మనిషి డబ్బిస్తూనే పని చేస్తాడు, లేకపోతే చేయరు, డబ్బిస్తూనే పని చేస్తాడు. మనిషిని చాలా పరిమితంగా చూడడం జరిగింది, స్వార్థపరుడుగా చూడడం కూడా జరిగింది. తర్వాత మనిషి యొక్క స్వభావాన్ని పూర్తిగా హేతుబద్ధమైన దానిగా కూడా చూడడం జరిగింది. మనిషిని పూర్తిగా హేతుబద్ధమైనటువంటి జీవిగా, ఇట్స్ ఎ రేషనల్ మ్యాన్ కాన్సెప్ట్, హేతుబద్ధ జీవిగా భావించడం కూడా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అంశం ఉంది. అలాగే డాక్టర్ సుదర్శన్ గారు, మామూలుగా ఇక్కడ మనము ఈ గల్లీ గూర్చి ప్రధానంగా చెప్పినట్లయితే ఆయన చెప్పినటువంటి సూత్రాల్లో ఈ పోస్డ్ కార్బోట్ ఉందండి. అది మా విద్యార్థులు చాలా మటుకు పోస్డ్ కార్డ్గా రాస్తుంటారు ఎగ్జామినేషన్స్లో, పరీక్షల్లో. దాని గురించి కొంత అది పోస్డ్ కార్బ్ అంటే ఏంది, కొంత అంటే ప్రభుత్వం ఇక్కడ లూథర్ గల్లీకి నిర్వహణ చర్యలన్నీ కూడాను కొన్ని దీంట్లో కాంజెస్ అని చెప్పేసి అంటారు. కొద్ది వివరంగా చెప్పండి వాటి గురించి. అంటే గల్లీక్ ప్రిన్సిపల్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనకు వ్యవస్థ యొక్క మౌలిక అంశాలు లేదా వ్యవస్థలో జరిగేటువంటి విధులు మనకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి అనే ఒక వర్డ్ కాయిన్ చేశాడు. దాన్ని మనం పోస్డ్ కార్బ్, POSDCORD, పోస్డ్ కార్బ్ అని సంక్షిప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో ఒక్కొక్క అక్షరము ఒక్కొక్క పదాన్ని మనకు సూచిస్తుంది. P అంటే ప్లానింగ్ అని, O అంటే ఆర్గనైజేషన్ అని, S అంటే స్టాఫింగ్ అని, D అంటే డైరెక్షన్ అని, CO అంటే కోఆర్డినేషన్ అని, B అంటే బడ్జెటింగ్ అని. అంటే ఈ అంశాలు ఏ వ్యవస్థను తీసుకున్నా కూడా పాలనా వ్యవస్థలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ముందు మనం సక్రమంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లాన్ చేసుకున్న దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. ఆర్గనైజేషన్కి కొంతమంది వ్యక్తులు కావాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ పనికి ఏ వ్యక్తి సక్రమంగా పని చేయగలుగుతాడు అనేటువంటి ఆలోచించి ఆయా వ్యక్తుల్ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వటము, వాళ్ళను సమన్వయపరచడం, వాళ్ళ పనులను సమన్వయపరచడము, దీనికి కావాల్సినటువంటి ఆదాయ వనరులను లేదా బడ్జెట్ని తయారు చేసుకోవడం అనేది ఏ వ్యవస్థకైనా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అనేటువంటి గలిక దాన్ని పోస్డ్ కార్బ్గా చెప్పడం జరిగిందండి. అంటే ఇక్కడ వ్యవస్థలో నిర్వాహకులు లేదా నిర్వహణ సంబంధించినటువంటి ప్రతి నిర్వహణ చర్యని ఇక్కడ పోస్డ్ కార్బ్ అనే సంక్షిప్తాక్షరంలో పొందుపరిచారు అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అంటారు అనమాట. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మా విద్యార్థులు చాలా మటుకు పోస్ట్ కార్డ్ అని చెప్పి రాస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది నిర్వహణ ప్రతి చర్యలు అన్ని కూడాను ఈ రకంగా చెప్పారని చెప్పారండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథాన్ని గురించి పరిశీలించినటువంటి వివిధ రచయితల్లో దీనిలో కూడా కొన్ని భిన్నత్వాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మాకు అర్థమవుతుందండి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఫెయిల్, టేలర్, వెబర్ గూర్చి వాళ్ళ సూత్రీకరణ గురించి మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అంశాన్ని గురించి మనము దృష్టి కేంద్రించినట్టు మనము ఇక్కడ గమనిస్తున్నామండి. డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, దీంట్లో ఏంటంటే ఈ కామనాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా దీంట్లో? ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథంలో ఉన్నటువంటి సైద్ధాంతికుల్లో ఏమైనటువంటి సామీప్యతలు కానీ విభేదాలు ఏమైనా ఉంటే కొంత వివరంగా చెప్పండి. అయితే ఎప్పుడైనా వర్గీకరణ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి ఒక సమస్య ఏమిటంటే ఒక కేటగిరీలో ఒక వర్గంలో చేర్చినటువంటి ఏ అంశాలకైనా 100% సామీప్యం ఉండవచ్చు, కొంత సామీప్యం ఉంటుంది, కొంత వైవిధ్యం కూడా ఉంటుంది. వాస్తవంలో సంప్రదాయ సిద్ధాంతకర్తల మధ్యన ఉన్నటువంటి మౌలికమైనటువంటి ఒకే రకమైనటువంటి అంశం ఏమిటనంటే వీళ్ళన్నీ కూడా నిర్మితి ప్రాధాన్యత గురించి చెప్పడం, కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయని చెప్పడం, వ్యవస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా చూడడం అనేటువంటిది ఇవన్నీ వీళ్ళందరికీ ఉన్నటువంటి కామన్ అంశాలండి. కానీ వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇంతకుముందే నేను చెప్పినట్టు ఫేయాలు ఉన్నత స్థాయి పాలన గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే టేలరు క్రింది స్థాయి పాలన గురించి ఆలోచించారు. అయితే ఈ రకంగా చూసినప్పుడు ఇద్దరు చేసినటువంటి కృషి పరస్పర పూరకమైనటువంటిది. ఈ రెండింటిని జోడించినప్పుడే పాలనా వ్యవస్థలో పై స్థాయి సమస్యలు, కింది స్థాయి సమస్యలు రెండింటిని పరిష్కరించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటంటే ఫేయాలు, టేలరు వ్యక్తిగతమైనటువంటి పాలనానుభవం ఉంటే వెబర్కు మాత్రం వ్యక్తిగతమైనటువంటి పాలనానుభవం కాకుండా కేవలం అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి, ఆయన పుస్తకాలు చదివి రాసి విశ్లేషణ నుంచి చెప్పినటువంటి విషయాలు ఉద్యోగి స్వామ్య సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాయి. ఇట్లా ఒక పక్క ప్రాక్టీషనరు, ఒక పక్క థియరిటీషియను, ఇద్దరు ప్రాక్టీషనర్స్ అయితే ఒకరు థియరిటీషియన్, ఇట్లా ఈ వ్యత్యాసం కూడా ఉందండి. ఇందాక మీరు ఈ సాంప్రదాయక సైద్ధాంతికలలో కూడాను కొంత సామీప్యతలు ఉన్నాయి, కొంత వైరుధ్యాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనము
సామీప్యతల గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకున్నట్లయితే టేలర్ ప్రధానంగా వ్యవస్థలోని కార్మికుల పైన, వర్కర్స్ పైన దృష్టి కేంద్రీకరించారని చెప్పేసి, ఫెయల్ ఏమో వ్యవస్థలోని పై ఉన్నతాధికారుల పైన, నిర్వాహకుల పైన దృష్టి కేంద్రీకరించారు అని చెప్పారు. అదే రకంగా ఇక్కడ ఫెయల్ ప్రభుత్వ పాలనను ఒక బోధించదగినటువంటి సిద్ధాంతంగా రూపకల్పన చేయవచ్చు అని చెప్పేసి కూడాను చెప్పారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఒకరేమో ఆచరణ పరంగాను కొన్ని అనుభవాల ఆధారంగా సిద్ధాంతీకరణ చేస్తే, ఇంకొక ఆయనేమో కేవలం సూత్రీకరణ మాత్రమే చేశారు అని చెప్పేసి చెప్పారు. మొత్తం మీద వీళ్ళందరూ కూడాను ప్రభుత్వ పాలనను ఒక శాస్త్రంగా రూపకల్పన చేయబడాలని, దానికి కొన్ని నియమాలు ఉండాలని చెప్పేసి మాత్రము చెప్తున్నట్లు వాళ్ళు మనకి అర్థమవుతుందండి. ముఖ్యంగా ఇందాక డాక్టర్ సుదర్శన్ గారు చెప్తూ ఏమన్నారంటే, ఇది పోస్ట్ కార్ప్ గురించి చెప్తూ దీంట్లోని ప్రతి అంశం కూడాను ఒక నిర్వహణ చర్యను చెప్తుందని చెప్పేసి చెప్పారు. ఇది కేవలము నిర్వహణ విధులనా, ఇవి సమగ్రంగా ఉన్నాయా లేవా, కొంత డీటెయిల్గా చెప్పండి. నిర్వాహక విధుల గురించినటువంటి సంక్షిప్తమైనటువంటి వ్యక్తీకరణ పోస్ట్ కార్ప్. అయితే దీంట్లో తప్పనిసరిగా మనకు నిర్వాహకులు చేసేటువంటి ప్రతి పని దీంట్లో ఉన్నట్టు కనిపించదు. ఉదాహరణకు ప్రతి నిర్వాహకుడు నిర్ణయీకరణ కూడా చేస్తుంటాడు, డెసిషన్ మేకింగ్, అది దీంట్లో రాలేదు. అదేవిధంగా ప్రతి పాలనోద్యోగి కూడా కొన్ని పబ్లిక్ ప్రత్యేకించి ప్రభుత్వ పాలన రంగంలో ప్రతి ప్రభుత్వోద్యోగి పబ్లిక్ తోటి సంపర్కం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. మరి ప్రజలతోటి ఎట్లా వ్యవహరించాలా అనేటువంటి విషయం కూడా దీంట్లో లేదు. ఇట్లా మనం చూసుకుంటూ పోతే ఇది ఒక క్లుప్తమైనటువంటి సూత్రీకరణ, గుర్తుపెట్టుకుంటానికి చాలా బాగుంది, కానీ ఇది సమగ్రమైనటువంటి సూత్రీకరణ కాదు. ఇట్లా అనడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉందండి. అది ఏమిటంటే తప్పనిసరిగా ప్రతి పాలకుడు పాలనాపరమైనటువంటి పనులే చేయకపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం గెట్టింగ్ థింగ్స్ డన్ అన్నాం, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ గెట్టింగ్ థింగ్స్ డన్, పనులను చేయించేది పాలన అని. కానీ పాలనోద్యోగి కేవలం చేయించడమే కాకుండా చేయడం కూడా జరగవచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక ఇంజనీరు పాలనా ఉద్యోగిగా ఉండవచ్చు. ప్రభుత్వ పాలనని ఒక దానికి శాస్త్రీయ ప్రాతిపదికను, శాస్త్రీయ భూమికను కల్పించాలనే కృషిలో భాగంగా ఇక్కడ రకరకాల సాంప్రదాయ దృక్పథాలలో ఉన్నటువంటి రచయితలే వాళ్ళు కొన్ని సూత్రాలని రూపొందించడానికి కృషి చేశారు. కొన్ని సూత్రాలు పై స్థాయి నిర్వాహకుల పైన కొద్దిమంది ఏమో కింది స్థాయి కార్మికుల పైన ఆ రకంగా చేసినట్టయితే, ఈ రకంగా మొత్తం మీద కొన్ని సూత్రాలు చేసేసి ఇది ప్రభుత్వ పాలన కూడా ఒక శాస్త్రీయంగా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు. అయినప్పటికీ దీనిపైన కూడా విమర్శ ఉంది. కానీ విమర్శ ఉన్నప్పటికీ ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథాన్ని ఇంకా మనం విస్మరించబడలేదు. విమర్శ ఉన్నది, అది ఇంకటి కూడాను మనం చాలా వ్యవస్థల్లో ఈ సాంప్రదాయ దృక్పథంలోని భావనలు మనం ఇంకా చూస్తున్నాము. చాలా ధన్యవాదాలండి డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, డాక్టర్ సుదర్శన్ గారు. ఈ ఉన్నత విద్యా కార్యక్రమాలపై మీ సందేహాలు, సలహాలు, సూచనలు పంపించవలసిన మా చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నెంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033.